ٹھیک ہے. کیا گروتھ ماڈل جو ہے یا جو سسٹینیبل گروتھ ماڈل جس کی بات کی ہے آج وزیر خزانہ صاحب نے کہا کسی رش میں نہیں پڑنا چاہتے. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں یہ جو بھی 3-3.5 سال بار بار ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اکانومی سٹیبلائز ہو رہی ہے, ڈیفالٹ سے فی الحال ہم نے نکال لیا ہے, میکرو اکنامکس, اب ایک عام شخص کو میکرو اکنامکس نہ سمجھ میں آتی ہے کہ وہ کیا چیز ہے, نہ اس کو پتا ہے کہ میکرو اکنامکس کے سٹیبل ہونے سے اس کی جو قوت خرید ہے اس پہ فرق کیوں نہیں پڑ رہا ہے. سو یہ جو اکانومی نے گرو کرنا ہے اور یہ جو فگرز 5% کے کہے ہیں وزیر خزانہ صاحب نے, تو آپ کی کیا پلان ہے اگر ایک سسٹینیبل گروتھ کرنی بھی ہے تو, کیونکہ ابھی فوری طور پر تو کوئی پلان نظر نہیں آ رہا, بس یہ بتایا جائے کہ ٹائم ہے, ٹائم لگے گا, کوئی لائن آف ایکشن بھی ہے؟ ماریا, پاکستان کی اکانومی بائی دا بک بہیو کر رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جتنا بھی تحقیق اور لٹریچر پڑھ لیں آئی ایم ایف انگیجمنٹس پہ, وہ یہ بتاتی ہیں کہ جب بھی ملک آئی ایم ایف کے ساتھ انگیج ہوتا ہے ایک میکرو سٹیبلٹی آ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے افراط زر جو پچھلے 3 سال 29, 24, 12 اور 5% بڑھی تھی وہ اب 5% پہ آ گئی, یعنی کہ قیمتوں کے بڑھنے کی شرح میں کمی آ گئی ہے. بیرونی خسارہ سنبھالنے کے لیے پہلے 22% کا پالیسی ریٹ ہوا, اکانومی کی ڈیمانڈ ٹوٹی, امپورٹ ٹوٹی, آپ کا بیرونی خسارہ سنبھل گیا. آپ نے مینوفیکچرنگ پہ 54% تک, اور آپ جیسے بہت اچھی اینکر ہیں 38.5% تک آپ پہ ٹیکس لگا کر, اور کچھ کوشش کر کے ریٹیل, پراپرٹی, ایگریکلچر پہ کہ آپ اپنے ٹیکس کا حجم بڑھائیں. سو پاکستان کی اکانومی نے یہ دیکھتے ہوئے جو گروتھ ہے وہ 2.5-3% پہ آ گئی, جو بائی دا بک بالکل بہیو کر رہی ہے. یہ وقت اور سپیس ملا تھا کہ پچھلے 18-20 مہینے میں آپ اپنی جو اکنامک ڈیسیجن میکنگ ہے, آپ جو مارکیٹس کی فنکشننگ ہے, آپ جو اسکیلنگ آف فرمز ہے, آپ جو گلوبل انٹیگریشن ہے, آپ ٹریڈ پالیسی کے جو سخم ہیں, آپ فار ایگزامپل جو این ایف سی میں نہ بھی جاتے, میں تو اس سے بھی شارٹ کہتا ہوں, 17 سبجیکٹ ہیں جو وفاق چلا رہا ہے, اس کا ایکسپینڈیچر نیچے ڈیوالو کر سکتے تھے. اسی طرح پاکستان کی جو اکنامک جو ہماری گروتھ کا مائنڈ سیٹ ہے پورا, وہ کریٹ کرنے کے لیے کوئی خاکہ تو لاتے. دیکھیے جو روڈ میپس ہوتے ہیں نا وہ ویژنز ہوتے ہیں, جو وہ میکنزم یا انسٹرومنٹ نہیں بتاتے کہ وہاں پہ پہنچنا کیسے ہے. اب یہ 2 سال رہ گئے ہیں, جب یہ پروگرام ختم ہوگا انگیجمنٹ, ماریا یو ول نیڈ $30 billion in 2028. Pakistan would not be able to finance that money without another program. اگر ان 2 سال میں اس سارے سسٹم سے نکل نہیں جائیں گے جس میں پھنسے ہوئے ہیں, اور اس سے اچھا گلوبل ٹیل وینڈ ہے, 19% کا ٹیرف یو ایس سے مل گیا, سی پیک 2 کی باتیں ہو رہی ہیں, ڈیفینس پیکٹ ہو گیا. سو دیر آر پازیٹیوز آن دیٹ فرنٹ آلسو, بٹ دیٹ مینس کہ آپ یہ ٹیک آف گیم چینجر اس پورے فریم ورک سے نکلیں. آپ اس فریم ورک میں آئیں کہ ایگریکلچر کی پیداواری صلاحیت کیوں نہیں بہتر ہو رہی. آپ اس فریم ورک میں آئیں کہ لیبر پروڈکٹیوٹی چاہے لانگ ٹرم ہو, پر آئی ٹی ایئرس میں 40,000 بچہ نکلتا ہے ماریا, 10,000 کام کا ہے, باقی 30,000 کا کیا. اگر میں انہی پہ جا رہا ہوں جن پہ اس وقت گورنمنٹ کا مائنز اینڈ منرلز میں $1 بلین کی ایکسپورٹ ضرور شروع ہو جائے گی 2029 میں, بٹ باقی ہولز پہ ہم آگے کیسے بڑھیں گے. لیکن یہ جو دعوے ہیں جو میں نے آپ کو سنوائے بھی اور میں اس کو ریپیٹ بھی کر دیتی ہوں, جو گروتھ کی بات کرے 5% گروتھ, 20% آئی ٹی کے اندر یہ ریمیٹنس کا آگے بڑھ, یہ دعوے اور یہ جو فیکٹس ہیں یہ ٹھیک ہیں؟ دیکھیں پاکستان میں اگر 8 لاکھ سے 1 ملین لوگ باہر جائیں گے, اور انفلیشن یعنی کہ آپ کو دوسری ایک یہ بات بڑھی ہے ریمیٹنس, دوسری ہے کہ آپ کی ضرورت بڑھ گئی ہے, انفلیشن اتنی ہوئی ہے. سو اف یور فیملی از ورکنگ ابراڈ اور یور ہسبینڈ از ابراڈ, ہی وڈ نیڈ ٹو سینڈ یو مور منی ٹو سسٹین یو ہیئر. یہ 2 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ کی جو ریمیٹنس ہے. اور تیسری اچھی وجہ یہ ہے کہ اسٹرکچرز کو چینج کیے, بی کیٹیگری کے ہم نے نکال دیے, یہ جو ہمارے منی چینجرز تھے, ہم نے کچھ جو پشاور کے ایریے میں یہ ہو رہا تھا, افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کو روکنے سے آپ کا جو $8 بلین کی وہ ٹریڈ تھی وہ ٹوٹی. تو روپے کی قدر اس لیے بہتر ہوئی بیکاز آپ کی جو اتنی بائنگ تھی ڈالر کی وہ ٹوٹ گئی. یہ سب وہ وجوہات ہیں جس نے ریمیٹنس بڑھا. پر یار از دس اے گڈ تھنگ کہ 8 لاکھ لیو پاکستان, جس میں ڈاکٹرز بھی ہیں, انجینئرز بھی ہیں, بزنس مین بھی ہیں. سو یو ہیو ٹو یہ تھوڑے سے تناسب میں سوچئے. دو اٹس اے سروس گوئنگ ابراڈ سینڈنگ یو منی, بٹ یو وانٹ ٹو ڈو دیٹ
service in Pakistan and then get that money to Pakistan. ठीक है. आखिरी बात इस हाँ, ये और कैपेसिटी देखिए, अगर सब मुल्क से होशियार लोग चले जाएंगे तो पाकिस्तान को किसी रीबिल्ड तो करना है ना, और उसमें कैपेसिटी यहाँ पे लोगों को बढ़ानी है. तो ये जो ब्रेन ड्रेन को एक समझा जाता है एक तुरा इम्तियाज, ये भी कोई इतनी स्मार्ट अप्रोच नहीं है. लेकिन कि IMF की रिपोर्ट को स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी कहा है आज वजीर खजाना साहब ने, आप इससे एग्री करते हैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब? ये स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी है. जब मैं हुकूमत ज्वाइन कर रहा था ना, 2008-9 की बात है, तो मैंने हमारी सारी रिपोर्ट्स पढ़ी पाकिस्तान पे. NCGR नेशनल कमीशन फॉर गवर्नमेंट रिफॉर्म की थी, हफीज पाशा साहब की पहली रिपोर्ट्स पढ़ी हुई थी. तकरीबन चीजें वही थी जो आज भी कही जा रही हैं कि टैक्स के निजाम को आसान बनाने की जरूरत है. कौन डिसएग्री कर सकता है? सूबों को अपने जो चीजें वहां पे चली गई हैं वो नीचे दाने देने की जरूरत है. आपको जो पराल का निजाम है उसको बेहतर करने की जरूरत है. कंसेशंस में से निकल जाने की जरूरत है. पाकिस्तान की AGP जो है उसको इंडिपेंडेंट करने की जरूरत है. कौन इससे डिसएग्री कर सकता है? जो भी बातें उसमें लिखी गई हैं वो स्ट्रक्चरल हैं इन नेचर, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है. वो करने की जरूरत है, इसमें भी कोई दो आरा नहीं हो सकती. SOEs प्रोक्योरमेंट उनकी बेहतर करें, उनमें एक कंपेटिटिव मार्केट लाएं, ये भी करने की जरूरत है. आप आगे चलें, अगर PSDP जो है उसको कैप करें, नए प्रोजेक्ट्स तो कैप करें. उसका 10 से 13 ट्रिलियन का थ्रो फॉरवर्ड है, यानी कि जो पूरे होते हुए 10 से 16 साल लगने हैं. इससे भी कोई डिसएग्री नहीं कर सकता. जो रिस्क बेस्ड एरियाज हैं करप्शन के, उन पे जाके एक करप्शन का एक मिटिगेशन के प्लान्स बना लें. 10 हाई रिस्क फेडरल एजेंसी से, इन चीजों से डिसएग्री नहीं कर सकता. उन्होंने AML-CFT की तारीफ भी की है, कुछ हमारी जो फाइनेंशियल ओवरसाइट है उसकी भी तारीफ की है. हियर्स द बॉटम लाइन ऑफ दिस. ये बात हो गई है जैसे कि करप्शन जो है ये बाय प्रोडक्ट है ऑफ इकोनॉमिक गवर्नेंस. वी मस्ट कम बैक. असल मसला क्या है? असल मसला यह है कि जब तक आप इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग, जब तक आप इकोनॉमिक गवर्नेंस नहीं ठीक करेंगे, तो ये तो एक मैनिफेस्टेशन है कि करप्शन हो रही है पाकिस्तान में या बैड सर्विस डिलीवरी हो रही है. अब इसको थोड़ा सा, मेरा ख्याल है चूंकि हम ये हर वक्त स्ट्रक्चरल का वर्ड भी यूज कर लेते हैं, आम आदमी समझता नहीं है. आई एम गोइंग टू जस्ट गिव यू वन एग्जांपल. ठीक है, जैसे आप कहें कि यार अब सब कहते हैं एनर्जी सेक्टर जो है, फिर क्या कर लेते हैं उसमें? ठीक है, सो लेट्स टॉक कि क्या कर लेते. देखिए, लेट्स पुट के अगर 3-4 साल मिले तो क्या आप ये दुनिया में जाके देखें कि क्या एनर्जी में 4-5 डिवीजन चल रहे होते हैं कि एक सिनर्जिस्टिक प्रोफेशनल एनर्जी मिनिस्ट्री बनती है. आप एनर्जी मिनिस्ट्री बना लें, पॉलिसी साजी जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाएगी. वो जो 17% का IPPs को रिटर्न दिया था, वहां से लेके अभी एक रीसेंट पॉलिसी का मिसाल देता हूं आपको. हमने एक पॉलिसी की कि हमने गैस वापस ली कैप्टिव से, कि वो शायद आ जाएंगे इस पे, और ये वेल थॉट आउट नहीं थी. क्यों? यू डोंट हैव अ सिनर्जिस्टिक एनर्जी मिनिस्ट्री. नंबर 2, सो दैट ये जुजियात में समझे ना कि स्ट्रक्चर तब्दील क्या होना है, बिकॉज ये बात तो. नंबर 2, आपके पास एक नेशनल एनर्जी रेगुलेटर होना चाहिए. उसका बॉस पाकिस्तान में नहीं मिल सकता ना. मैं कर सकता हूं क्योंकि मैं इकोनॉमिस्ट तो हो सकता हूं, पर आई एम नॉट अ रेगुलेटर. आप बाहर से बंदा लाएं, उसे कहें यार नेशनल एनर्जी रेगुलेटर जो एक तीसरी चीज करे, मार्केट मेकिंग. मुझे 11 साल हो गए हैं सुनते हुए कि हम CTBCM यानी कि एक कंपेटिटिव मार्केट बनाएंगे जिसमें रिटेल की ट्रेडिंग होगी. और आखिरी चीज, अगर NTDC में ऑर्गेनाइजेशनल मसाइल हैं टू कैरी द इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट कैन वी डू? और आखिरी चीज, डिस्कोज है ना, नहीं बिकते. ये मैं समझता हूं, बहुत हमने काम किया, उसमें बहुत मसाइल हैं. आप एक काम करें, आप ये करें कि ये जो टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी है ना, कि कराची का टैरिफ और लाहौर का टैरिफ फर्क करें. उन्हें कहें तुम्हारे जितने लॉसेस हैं उस पर टैरिफ डिटरमिन होगा. चाइना ने SOEs चलाए पर उनको कंपीट करने दिया. मैंने सिर्फ स्ट्रक्चर की तब्दीली का एक चीज आपके सामने रखी है. और आप जब ये जो बात कर रहे हैं कि 2008 से ये वही कॉन्वर्सेशंस हैं जो हमारे नेशनल डिस्कोर्स में है, सबको मालूम है क्या करना है, ब्लूप्रिंट पे भी सबके पास है, लेकिन ऑफ कोर्स एक पॉलिटिकल इंटेंट की, और अगर वेस्टेड इंटरेस्ट हो तो फिर उसकी वजह से भी ये करना इतना आसान नहीं होता. बड़ा फैंसी अल्फाज जैसे स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसी इस्तेमाल करके अपनी जिम्मेदारी से पहलू तही करना जरा ज्यादा आसान होता है.